الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، میزان کو بھاری کرنے والے اعمال، یہ ہمارا اہم سلسلہ وار جو درس چل رہا تھا، اس اہم عنوان پر جو ہمارا سلسلہ وار درس چل رہا تھا، اس میں بات یہاں تک آ کر رکی تھی ہماری کہ وہ اعمال جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اجر عظیم کا، اجر کبیر کا وعدہ فرمایا، یقیناً وہ بھی ترازو میں بہت زیادہ بھاری ہوں گے۔ تو اب ان اعمال کا ذکر ہم سن رہے تھے جن کے بارے میں اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے ہیں۔ تو ان میں سے آج ہمارے سلسلے سبق میں ساتواں عمل نہیں بلکہ ساتویں وہ چیز ترتیب میں جس کا ثواب اجر عظیم یا اجر کبیر بیان کیا گیا۔ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آواز پست رکھنا، آواز کو اونچا ہونے نہ دینا۔ قرآن مجید سورہ حجرات آیت نمبر 3 میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا، ان کے لیے مغفرت اور عظیم اجر ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے مغفرت کے ساتھ ساتھ اجر عظیم کی خوشخبری سنائی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو کیا کرتے ہیں؟ پست رکھتے ہیں، نیچی رکھتے ہیں، اپنی آواز کو بلند ہونے نہیں دیتے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک بشر تھے، انک میت وانہم میتون افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اور قرآن مجید کی دوسری جو بہت ساری آیتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے، آپ وفات پا گئے۔ تو اب آیت کے ظاہری لفظ سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھنا۔ تو اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نہیں ہیں تو اس حکم پر کیسے عمل کیا جائے گا؟ تو قرآن مجید کی تفسیر لکھنے والے مشہور مفسرین میں سے ایک امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ابن العربی رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت جیسے آپ کی زندگی میں تھی ویسے ہی آپ کی وفات کے بعد بھی ہے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی حدیث کی، آپ کی سنتوں کی مثال وہی ہے جو آپ سے بشکل الفاظ سنے گئے باتوں کی ہے۔ لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائی جا رہی ہو تو تمام حاضرین پر، تمام سننے والوں پر اپنی آواز کو نیچی رکھنا ویسے ہی فرض ہے جیسے آپ کی مجلس میں رہتے ہوئے آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو سنتے ہوئے خاموش رہنا واجب تھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی جا رہی ہوں، آپ کی سنتوں کا ذکر ہو رہا ہو تو ویسے ہی خاموش رہیں جیسے آپ کی موجودگی میں ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہوئے جیسے خاموش رہتے تھے، اپنی آواز کو پست رکھتے تھے۔
اور اللہ رب العالمین نے اس حرمت کی، اس عزت کی، اس توقیر کی ہمیشگی کے بارے میں ان الفاظ میں خبر دی ہے. فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو قرآن جیسے وحی ہے اللہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی کیا ہیں؟ اللہ کی وحی ہیں. یہ بات معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں میں فرق ضرور ہے. قرآن یہ وحی، اس کو جلی کہتے ہیں، متلو کہتے ہیں، متعبد بتلاوتی ہی کہتے ہیں. حدیث یہ بھی وحی ہے لیکن خفی ہے، غیر متلو ہے، غیر متعبد بتلاوہ ہے. کیا مطلب؟ قرآن مجید ایسی وحی جس کے ایک ایک حرف کو بطور عبادت پڑھنے کے لیے کہا گیا اور ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب بتلایا گیا. جبکہ حدیث یہ اللہ کی وحی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. حدیث کو سننا یہ اجر و ثواب کا کام ہے، اس پر عمل کرنا یقیناً اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن ویسے تلاوت کا حکم نہیں دیا گیا جیسے قرآن کا درجہ ہے. حدیثیں مت پڑھو کر کے نہیں، دونوں میں فرق کریں. ہاں سمجھ میں آ رہی بات؟ حدیثیں پڑھنا ہے، ان کا مطالعہ کرنا ہے تاکہ اللہ کے نبی کی سنتوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلے. لیکن یہ فرق صرف کیا ہے؟ قرآن بطور عبادت کے اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور ایک ایک حرف پر اللہ نے 10 نیکیاں رکھی ہیں. تو اس طرح حدیث کی بات نہیں ہے، ورنہ اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نضر اللہ امرأً، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس شخص کی زندگی کو خوش و خرم رکھے. کون؟ سمع منا شیئا، بعض روایتوں میں حدیثا، ہماری ایک حدیث بھی اس نے سنی، ایک بات بھی اس نے سنی، پھر اس کو اچھی طرح سے یاد رکھا، اس کی حفاظت کی. فواعاہا، کیسے؟ سن کر یاد رکھنے کی شکل میں بھی حفاظت، اس میں جو احکام ہیں اس کو عمل میں لانے کی شکل میں بھی حفاظت، اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے بارے میں فرمایا وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا. اپنی کچھ باتیں اس میں نہ ملائیں، جیسے سنی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے آگے دوسروں تک پہنچانا. کوئی کم اجر ہے؟ بہت بڑا اجر ہے. قیامت کے دن ترازو میں جو اعمال رکھے جائیں گے اور جن اعمال کے بارے میں اجر عظیم کی خوشخبری دی گئی ہے، ان میں سے 8ویں بات سلسلہ کلام میں، سلسلہ درس میں، جہاد فی سبیل اللہ. ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں ہر طرف سے جہاد کو بدنام کیا جا رہا ہے. جہاد کے بارے میں درس دیں گے، جہاد کے بارے میں درس سنیں گے. میرے بھائیوں، بہت ضروری ہے. جہاد کا مفہوم غلط بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے نہیں جاننے والے بھی ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں. ورنہ اس کی حقیقت کو جانتے تو پھر اس طرح کا ڈر نہ کہنے والوں میں ہوتا، نہ سننے والوں میں ہوتا. اور جو غیر مسلمین، ہمارے وہ غیر مسلم حضرات جو اسلام کو جہاد کے حوالے سے بدنام کرنا چاہتے ہیں، بیچارے وہ بڑے ہی بیچارے ہیں. خود ان کی اپنی کتابوں کے بارے میں ان کو نہیں پتا ہے کہ کس قدر اس میں جہاد کی تعلیم دی گئی. بلکہ سچ تو یہ ہے، قرآن مجید میں جو کچھ تعلیم جہاد کی دی گئی ہے، اس مقابلے میں نصارہ جسے بائبل کے نام سے مانتے ہیں، اپنی ایک مقدس کتاب، یا ہندو لوگ
भगवत गीता को एक अपनी पवित्र ग्रंथ या धर्म ग्रंथ के नाम से मानते हैं, उसमें इतने सख्त दुश्मन के साथ, इतने सख्त और तुर्श रवैये के साथ मामला करने की तालीम दी गई कि उसका उश्र अशीर भी कुरान में नहीं है। कुरान में जहां जिहाद का भी जिक्र है तो उसके मकासद, उसके तरीक़े सब कुछ बयान किए गए हैं। अब वक्त नहीं है कि उनकी सारी तफसील को बयान करें, लेकिन आइए, जिहाद जान के ज़रिए भी होता है, माल के ज़रिए भी होता है और ज़ुबान के ज़रिए भी होता है, और मौजूदा दौर में हम ये कह सकते हैं कलम के ज़रिए भी होता है, मीडिया के ज़रिए भी होता है। मेरे भाइयों, जानी जिहाद, जान के ज़रिए, सूरह निसा आयत नंबर 74 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फलयुकातिल फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना यशरून अल हयात अद-दुनिया बिल आखिरह वमन युकातिल फी सबीलिल्लाह फयुक्तल औ यगलिब फसौफ नुअतीहि अजरन अज़ीमा। पर जो लोग दुनिया की जिंदगी को आखिरत के बदले बेच चुके हैं, हम सब मुसलमान हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया की जिंदगी ज्यादा प्यारी है या आखिरत की? दुनिया के मुकाबले में आखिरत की जिंदगी को बेच देंगे? नहीं। अल्लाह यहां कह रहा है वो ईमान वाले लोग जिन्होंने दुनिया की जिंदगी को बेच दिया, किसके बदले? इसलिए कि आखिरत की जिंदगी ज्यादा अहम है। उन्हें अल्लाह ताला की राह में जिहाद करना चाहिए, और जो शख्स अल्लाह ताला की राह में जिहाद करते हुए फयुक्तल, शहीद हो जाए, और यगलिब, या गलबा पाले, फसौफ नुअतीहि अजरन अज़ीमा, अल्लाह वादा कर रहा है कि अनकरीब हम उन्हें अजर अज़ीम से नवाजेंगे। तो यहां इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जानी जिहाद, अपनी जान को खपाकर, जान को लगाकर अल्लाह के रास्ते में क़िताल करने की जो फजीलत है उसको बयान कर रहा है कि क़यामत के दिन अल्लाह उस शख्स को अजर अज़ीम अता करेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी हाजिर हुआ और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसा अमल बतलाइए जो जिहाद के बराबर हो। किसके बराबर हो? जिहाद के बराबर हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं पाता, ऐसा अमल नहीं पाता। फिर फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या तू इस बात की ताकत रखता है कि जब मुजाहिद जिहाद के लिए निकल पड़े तो तू तेरी मस्जिद में जाए और नमाज पढ़ता रहे, थके नहीं, और रोजा रखता रहे, इफ्तार ना करे। कब तक? जब तक के मुजाहिद वापस ना लौटे। तो शख्स ने कहा, कौन इस बात की ताकत रखता है? कौन इस बात की ताकत रखता है? अगर कोई इतनी नफिल नमाजें पढ़ ले, इतने नफिल रोजे रख ले, तब भी उस मुजाहिद के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। जमीनी जिहाद, इसके मुकाबले में समंदरी जिहाद करने वाले को ज्यादा अजर सवाब और उसकी फजीलत ज्यादा बताई गई हदीथों में। जैसा कि मुसद्दरक हाकिम की रिवायत है, शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको सही फरमाया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गज़वतुन फिल बहरि अफ़ज़लु मिन 10 गज़वातिन फिल बर। समंदर में एक गज़वा करना जमीन पर 10 गज़वा करने के बराबर है। अल्लाहु अकबर। वमन जाज़ल बहरा फ़कअन्नमा जाज़ल औदिया। जो
سمندر پار کیا گویا اس نے وادیاں پار کی ہیں. والمائد فی السفینۃ کالمتشخط فی دمہ، اور جو کشتی میں سوار ہوتے ہوئے اس کا سر چکرا گیا. بعض دفعہ بعض لوگوں کو پہلی بار میں خصوصاً ایسا ہوتا ہے، سمندر کی موجیں بار بار کشتی سے ٹکراتی ہیں اور وہ موجوں کے مناظر کو دیکھتا ہے تو غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوشی جیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو جو کشتی میں بیٹھے اور اس کا سر چکرائے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو خشکی میں اپنے خون سے آلودہ ہو کر تڑپتا رہے. یعنی جو خشکی پر جہاد کر رہا ہے اور اسے بہت سارے تیر و تلوار نیزے اور لگے ہیں اور وہ اس میں تڑپ رہا ہو تو اس شخص کے اجر کے برابر اس کو اجر ہے جو سمندر میں غزوے کی نیت سے سفر کرتے ہوئے اس کا سر چکرائے. اسی طرح جانی جہاد میں یہ چیز بھی قابل ذکر ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے، جہاد فی سبیل اللہ میں پہرا دیتے ہوئے حدود کی، بارڈرز کی حفاظت کرتے ہوئے اس میں مر جائے، اس شخص کو قیامت تک وہ ثواب ملتا ہی رہے گا، جبکہ وہ مر چکا ہے، اب کوئی عمل وہ نہیں کر رہا ہے، لیکن اللہ کے پاس اس نیکی کا اتنا بڑا اجر ہے. جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رباط یوم ولیلہ خیر من صیام شہر وقیام. ایک رات اور ایک دن پہرا دینا ایک مہینہ روزہ رکھنے اور تہجد پڑھتے رہنے سے بھی زیادہ بہتر ہے. اور کریں، ایک دن ایک رات کا پہرا دینا کیا ہے؟ ایک مہینہ نفلی روزے، ایک مہینہ تہجد پڑھتے رہنے سے بھی زیادہ بہتر ہے. وَإِن مَاتَ، اگر وہ شخص پہرا دیتے ہوئے اسی حال میں مر جائے، جرا علیہ عملہ الذی کان یعملہ. ذرا حدیث کے ان الفاظ پر غور کریں. کیا؟ جرا علیہ عملہ الذی کان یعملہ. کیا مطلب اس کا؟ اس کا وہ نیک عمل جاری رہے گا جو وہ کرتا تھا. سنے ہیں سب لوگ؟ جرا علیہ عملہ الذی کان یعملہ، اس کا وہ نیک عمل جاری رہے گا جو وہ کرتا تھا. یہاں غور کریں، کئی علماء نے ایک اور نکتہ اس کے اندر سے بیان کیا ہے. وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کی ابتدا، شروعات کیسے کیے ہیں؟ ایک رات ایک دن کا پہرا دینا کس سے بہتر ہے؟ ایک مہینہ روزے اور نفل نمازوں سے زیادہ بہتر ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل، وہ عمل کرتے ہوئے اس کی موت ہوئی ہے تو جو عمل وہ کرتا تھا اس کا وہ عمل جاری رہے گا. تو یہاں خوشخبری بھی ہے، بہت بھیانک دھمکی بھی ہے اس جملے میں، جسے میں 2-3 مرتبہ دہرایا ہوں. کیا خوشخبری ہے؟ پہرا دینا تو بہت بڑی نیکی ہے ہی، اس کے علاوہ بھی کوئی اور نیکی کرتے رہیں آپ، اور اس نیکی کے کرتے ہوئے آپ کی موت ہو جائے. عام طور پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعا دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اللہ تمہیں حسن خاتمہ عطا فرمائے، اللہ ہماری موت اچھی حالت میں کرے، کہتے ہیں نا؟ تو یہ صرف دعا کرنا کافی ہے یا پھر اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے؟ ارے کیا بھائی آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ارے کیا ہے ہمیشہ گانے سنتے رہتے ہیں، چھوڑ دیجئے، آئیے نمازوں کی دعا کیجئے، دعا کیجئے.
दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। एक आदत सी बन गई है जुबान पे, दुआ कीजिए। अपने अंदर तब्दीली लाने की कोई फिक्र ना हो। अभी दर्स सुनकर जाएं, जाते ही फिर उन्हीं गंदगियों में रहें। फिर सुबह फजर की नमाज के वक्त में अलार्म हो जाए, या कोई साथी याद दिलाए, यार अभी तो रात में हम दर्स सुनकर आए हैं नमाज वगैरह के बारे में, उठो ना, फजर पढ़ के फिर सो जाओ, मौका तो है, सो सकते हैं। याद दिलाने के बावजूद फिर नमाज के लिए ना उठें। तो अब मेरे भाइयों, दुआ करने की बात अच्छी है, लेकिन साथ में अमल के अंदर भी हमारी पुख्तगी आ जाए। तो यहां खुशखबरी क्या है? पहरा देने की फजीलत तो है ही। पहरा देते हुए अगर मर जाए, क़ियामत तक पहरा देते रहने का अजर मिलेगा। लेकिन अल्फाज से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और खुशखबरी हमें मिल रही है कि कोई भी नेक अमल करते हुए आप मरें, उसी नेक अमल को करते रहने का सवाब आपको मिलता रहेगा। सजदे की हालत में अगर आपकी मौत हो गई, नमाज की हालत में आपकी मौत हो गई, दुआ करते हुए आपकी मौत हो गई, अपने माँ बाप की खिदमत करते हुए आपकी मौत हो गई, किसी मिस्कीन, किसी मोहताज, किसी जरूरतमंद की कोई जरूरत पूरी करते हुए इस हाल में आपकी मौत आ गई, आप इल्म हासिल करने के लिए जा रहे थे और इसी रास्ते में आपकी मौत आ गई, तो मेरे भाइयों कितनी बड़ी फजीलत की बात है ये, कितनी बड़ी फजीलत की बात है। हमारे बाज लोग हैं यहां, जहां हर तरफ में घर गली में लेटे ही लेटे नजर आती हैं। क्या हुआ भाई, नमाज के लिए नहीं आए फजर में? अरे जरा रास्ता अच्छा नहीं है जी, वो थोड़ा सा लाइट भी नहीं है, वो रोड डालने के लिए सब खोद के रखे हैं। भाई अगर नमाज के लिए जाते जाते ठोकर भी लग गई, कुछ चोट आ गई, तो अजर सवाब को तो सोचें जरा, नेकी को तो सोचें जरा। और इसके अंदर मैं कह रहा हूं कि धमकी भी है हमारे लिए। सिर्फ अगर अल्फाज को देखें, वो अमल उसके लिए जारी होगा जो वो करता था। अगर बुरा करे, फिल्में देखते हुए उसी हाल में मौत हो जाए, क़यामत तक फिल्में देखते रहने का गुनाह उसके सर पे रहेगा। नमाज के लिए अजान हुई, वक्त खत्म होता गया, उसने वो नमाज नहीं पढ़ी, उस हालत में उसकी वफात हो गई, बेनमाजी की हालत में ही उसका वो बुरा हाल होगा। आज यहां किस कदर एक्सीडेंट होते रहते हैं, कई वाकयात आपके सामने आते भी होंगे। इबरत हासिल करने की कोशिश करें हम लोग। बाज ऐसे शबाब अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें हिदायत अता फरमाए, उसी बुरी हाल में अगर उनकी वफात हुई हो, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। कि ऐसे कई जवानों के बारे में खूब जोर जोर से, क्या कहते हैं, पॉप या पता नहीं क्लासिक और कौन कौन से नामों के म्यूजिक लगाकर, ऊंची आवाज लगाकर गाड़ी चला रहे हैं, खुद भी नाचते हुए गाड़ी के अंदर में मजे लेके जा रहे हैं गाड़ी। उसी गाने चलते चलते कई सारे ऐसे भी वाकयात सामने आए कि जो लोग हाजिर हुए हैं वहां एक्सीडेंट के बाद, उन लोगों को गाड़ी में से निकालने के लिए, डेड बॉडीज को निकालने के लिए, तो गाड़ी ऑफ नहीं हो रही है। वो कैसेट है या रेडियो है या मेमोरी कार्ड है, MP3 है, वो चल रहा है। और ऐसे फहश गाने भी कि सुनने वालों को वहां सामने, वहां जो हेल्प के लिए आए हुए हैं, रेस्क्यू के लिए आए हुए हैं, उनको शर्म आ रही है सुनते हुए। ऐसी हालत भी हुई है। मेरे भाइयों, इस तरह की बुरी हालत में मौत हो जाए तो अच्छा होगा? ये हरगिज अच्छा नहीं है। इस हदीस से हम इबरत हासिल करें। आगे फिर हमारा मौजू ना भूलें आप लोग, दरमियान में कुछ नसीहतें भी करते रहते हैं। मीजान को भारी करने वाले आमाल, ये असल मौजू है। उसमें एक वेली उन्वान हमारा चल रहा है कि वो आमाल जिनका सवाब अजर अजीम बताया गया, उसमें अब बात यह चल रही है जिहाद के बारे में, और जिहाद में जानी जिहाद के बारे में, और उसमें पहरा देने से मुतालिक। तो इसका एक और फायदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया, व उजरिया अलैहि रिज़्क़ुहु, जन्नत की रोजी उसके लिए जारी हो जाएगी। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी फजीलत की बात है। अल्लाह के रास्ते में जो इस तरह पहरा देते हुए वफात पा जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसकी रूह को बराबर रोजी मिलती रहेगी।
व अमिन अल फत्तान, आजमाइश में डालने वालों से भी वो महफूज रहेगा। कई उलमा ने इसका ये मतलब बयान किया कि कब्र के अजाब से, कब्र के फितने से भी उसे बचा लिया जाएगा। अल्लाह ऐसे नेक अमाल की हमको नेक तौफीक अता फरमाए। हजरत फुदाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मय्यितिन युख्तमु अलैहि अमलुहु अल्लज़ी मातम, कुल्लु मय्यितिन युख्तमु अला अमलिही, हर मय्यत जो भी मरता है, जो काम करते हुए वो मरता है उस पर उसका खातिमा हो गया। इल्लल्लज़ी मात मुराबितन फी सबीलिल्लाह फ़इन्नहु युन्मा लहु अमलुहु इला यौमिल क़ियामह व यअमनु मिन फितनतिल क़ब्र, अलबत्ता जो अल्लाह के रास्ते में पहरे देते हुए मर जाए तो उसका वो अमल जारी रहेगा, बल्कि उसका वो अमल बढ़ा दिया जाता रहेगा और कब्र के फितने से भी वो महफूज रहेगा। समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, और मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल मुजाहिदु मन जाहद नफ्सहु, मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स से भी जिहाद करे। वो आगे भी इंशाअल्लाह जिक्र आएगा कि जिहाद किस तरीके से, यानी कौन कौन से जरिए से करना है, ये बात चल रही है ना। जिहाद कौन से जरिए से, अपनी जान से भी करना है, अपने माल से भी करना है, अपनी जुबान से भी करना है, अपने कलम से भी करना है, आज के दौर में हमारे हाथ में जो मीडिया है उससे भी करना है, ये हमने कहा। लेकिन किन से करना है, तो आखिर हदीस के आखिरी अल्फाज में उसमें उसके बारे में एक चीज बताई गई। किन से करना है वो बात आगे आएगी तफसील के साथ इंशाअल्लाह, लेकिन यहां एक चीज हदीस के अंदर आ गई, वो क्या है, जिन जिन से जिहाद करना है उनमें से क्या है, अपना नफ्स भी है। आपका नफ्स नहीं मान रहा इल्म की मजलिस में आने के लिए, तो आप नफ्स की बात मानेंगे या अल्लाह रसूल की बात मानेंगे? तो अब यहां अपने नफ्स के साथ जिहाद कीजिए। नमाज में जाने के लिए आपका नफ्स राजी नहीं हो रहा है, तो क्या करें, नफ्स से जिहाद करके उसको राजी करवाएं। गाने सुनने के लिए आपका नफ्स क्या कह रहा है, सुनो यार कौन देख रहा है, अब तो हेडफोन है, अब तो ये केबल हेडफोन का वायर की जरूरत नहीं है, छोटा सा बस इतना ही ब्लूटूथ की शक्ल में कान में ही रख लिए, कोई भी नहीं देख रहा है। लेकिन जिहाद करे अपने नफ्स से कि नहीं, अल्लाह ने इसको हराम किया, ऐ नफ्स मैं तेरी ख्वाहिश पूरी होने नहीं दूंगा। बुराई की तरफ नफ्स लपकाए, बुराई की तरफ तरगीब दे, उसका लालच दे, तो उसे मुकाबला करते हुए समझाना है, तेरी बात नहीं मानेंगे। नेकी से अगर दूर रखता है वो, तो उसे मनवाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से मेरे भाइयों, जानी जिहाद के बारे में एक आयत और कुछ हदीसें आपके सामने आई। इसमें जुबानी जिहाद और इसी तरह से माली जिहाद के बारे में भी कुछ जिक्र है। इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक होगी तो हम अगले दर्स में इसको आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को अपने दीन को सीखने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने तराजू को क़यामत के दिन भारी करने का एक धुन हमारे ऊपर सवार रखे और उसकी पूरी तैयारी करते रहने की तौफीक अता फरमाए। और हमारी गुफ्तगू के दरमियान में आपको पता चल गया कि जिन जिन से जिहाद करना है उनमें एक अपना नफ्स भी है कि उसे बुराइयों से दूर रखना, नेकियों की तरफ आमादा करना, नेकियों की तरफ तरगीब देना। तो अब जिहाद के बारे में बात करने से डरना है। जिहाद का माना जो दुनिया वाले समझते हैं कि किसी कलमा ना पढ़ने वाले को भोग देना, मार देना, कलमा पढ़ने वाला वो अपने नफ्स को, अपने नफ्स का मुकाबला करे, ये भी जिहाद है। और भी चीज़ें इंशाअल्लाह आगे जिक्र में आ जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। इसको बंद कर दें, एक कैमरा फौरन दबा दें।